दावनगेरे जुनूबी हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के दौरान आज MLC बलखीस बानो ने अक़लियती शोबे के ज़िम्मेदारों और वोटरों के साथ खुसूसी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस मौके पर अपील की कि दावनगेरे असम्बली हल्के के इस इलाके की तरक्याती काम के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान नहीं है, बल्कि नज़रियात का इलेक्शन है, जहां एक तरफ कम्युनल फोर्सेस हैं तो वहीं दूसरी तरफ सेकुलर कांग्रेस पार्टी तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए तमाम से गुजारिश करती हूं कि इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाया जाए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गारंटी स्कीमों के ज़रिए से ख़वातीन की तरक्की के लिए अहम कदम उठाया है। ये सिर्फ न ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी तरक्की का बाअस बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, दावनगेरे। आज के इस दावनगेरे असेंबली हल्के के बड़ी इलेक्शन में आप तमाम को मुखातिब होने के लिए आप तमाम को पार्टी और पार्टी के उसूल किस तरह से उम्मीदवार को जिताया जाता है, इस तरह के काम करने के लिए यहाँ के कारपोरेटर हरदी जवान अजीज मोहम्मद जाकिर साहब वो यहाँ के बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं और यहाँ पर अभी आपसे मुखातिब हुए। आप लोगों को उनकी तारीफ भी करा दूँ। मैं मड़केरी में जो जहाँ पर बीजेपी का सबसे बड़ा अखाड़ा था वहाँ से चुनकर आए हैं नौजवान डॉक्टर मंथर गौड़ा, तो आपकी तालियां का हकदार वो भी है। तो मेरे साथ यहाँ के इंचार्ज हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी और हमीशा कॉम्प्लेक्स के सदर मुहतरम GA बाबा साहब, इमरान साहब दयाल को तशरीफ फरमा, यहाँ की 3-4 वार्ड के यहाँ की हमारे जाकिर भाई के वार्ड के जो इंचार्ज हजरात हैं, मेहमान खुसूसी साहब, बहुत से नौजवान बच्चे भी बैठे हुए हैं, लीडर्स भी बैठे हुए हैं और यहाँ के मुआज़िज़ वोटा हजरात, अस्सलाम वालेकुम। बड़े खुशी थी आप तमाम से मिलकर। सबसे पहले मैं हमारे रिजवान अरशद साहब ने अभी फ़ोन से मुझे बताया कि मुझे दूसरा काम सौंपा गया है, इसलिए आप वहाँ पर जाकर अपने भाइयों से मिलकर आए। तो मेरा तो ये सबसे बड़ा मैं मेरे भाइयों से बहनें से मिलने का एक मौका मिलता है। पहली फुर्सत में पहली वक्त जाकर मिलती हूँ। मैं बहना ये चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के नक्शे में आज दावनगेरे साउथ को देखा जा रहा है। सारी हिंदुस्तान की नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं। इसलिए ये बाई इलेक्शन क्या होगा, सोशल मीडिया के जरिए, नौजवान के ट्वीट के जरिए ऐसा बवाल मचाया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ लूटा गया है, हमारी जज्बात से खेला गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ಇದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಮಿಟಿ ನಾವು ಬದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಸೆಳೆಯೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು। ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಭದ್ರವಾದ ಸಮಾಜ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಜೀವನನ ಸಾಗಿಸೋರು ಅವರು। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ। ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ। ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತೇನು ಬಹಳ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು। ಮತ್ತು ಈ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ
ಕೇವಲ ಒಂದು 12-15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2-3 ಕೋಟಿಯ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು CA ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು 12-15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು? ಆ ಜನನೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಥ ಚಾಮರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಲ್ಪಾಡ್ ಮಾತಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಮೌಲ್ವಿನ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಥರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಲ್ಪಾಡ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಆ ಥರ ಬೇರೆ ತೀರಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನೂ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನೂ ಬಡ್ಡಿ ಈಗ ಯಾರು ಎಲ್ಲದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅವ್ರು ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಟೋಪಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಗಡ್ಡಗಳನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್, ಬೈ ಫೇತ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಎನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ, ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಇಫ್ತಿಖಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರು ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವರು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲ, ಧಕ್ಕೆ ತರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇಮ್ರಾನ್ ಮುಕ್ಸದ್ ಸಾಬ್ ಆಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಮುಜಾಮಿಲ್ ಹಜರತ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ನಾನೊಂದು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ,